हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासेस अंदर फरी હું એકવાર તમામ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગણિતની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 વાસ્તવિક સંખ્યાઓની અંદર સ્વાધ્યાય 1.1 સંપૂર્ણ મેં ફૂલ્લી સોલ્યુશન કરાયેલો છે। તો તમે સ્વાધ્યાય 1.2 ની અંદર વિડીયો જોતા હોય તો સૌથી પહેલાં સ્વાધ્યાય 1.1 ના વિડીયો ના જોયા હોય તો જોતા આવજો। મેં દરેક એક્ઝામ્પલ અને સ્વાધ્યાયના દરેકે દાખલા મેં ફૂલ્લી તમને સોલ્યુશન કરાયેલા છે। ચલો ફટાફટ આવતા રહો। ચલો, ગણિતની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, એમાં આપણે આગળ પહોંચ્યા સ્વાધ્યાય 1.2। હવે 1.2 ની અંદર આપણે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા વિશે થોડી જાણકારી હોવી જોઈએ। चलो, कोना विषय समय संख्या ने असमय संख्या विषय थोड़ी जानकारी होवी जोईए। चलो, एमां 1.2 ની अंदर दाखला नंबर 1 साबित करो कि वर्गमूल में 5 असमय संख्या है। शुं कहे छे? साबित करो कि वर्गमूल में 5 कई संख्या वर्गमूल में 5 केवी छे? असमय संख्या है। हवे विद्यार्थी मित्रों, मारे तमने थोड़ुं समजावुं छे। सौथी पहेला अहींया तमे थोड़ुं ध्यान आपजो। कोईपण असमय संख्या होय, दाखला तरीके हुं अहींया 5 लखुं छुं। कोईपण असमय संख्या होय तो ए संख्या अविभाज्य संख्या ज हशे। तो आ 5 कई संख्या है? असमय है, तो ए संख्या कई है? अविभाज्य संख्या हशे। हूँ एम कहूँ कि आ 7 कई संख्या है, तो 7 आपणी कई संख्या है? तो 7 से आपणी कई? अविभाज्य संख्या। तो हवे आ 7 कई संख्या थाय? असमय संख्या थाय। मारी बात साथे एग्री छो? कोईपण अविभाज्य, दाखला तरीके 11 11 कई संख्या है? अविभाज्य संख्या है। अने 11 कई संख्या थाय? तो 11 वर्गमूल में 11 करूँ तो आ कई संख्या थाय? असमय संख्या थाय। एटले कोईपण अविभाज्य संख्या असमय संख्या थाय अने कोईपण असमय संख्या अविभाज्य संख्या थाय। बीजी एक वस्तु के अविभाज्य संख्याओं होय एनो सामान्य अवयव 1 आवे। दाखला तरीके हूँ एम लखूँ अहींया 5, तो 5 ना अवयव कया आवे? 5 एका 5। दाखला तरीके अहींया हूँ लखूँ 7, तो 7 ना अवयव कया आवे? 7 एका 7। तो हवे आ बेनो हूँ सामान्य अवयव काढूँ तो आ बंनेनो सामान्य अवयव केटलो आवे? 1, कारण के बंनेनी अंदर 1 कॉमन आवे। एटले अविभाज्य संख्याओनो सामान्य अवयव केटलो आवशे? 1 आवशे। तो 2 नियमों मगजनी अंदर तमे राखशो। एक के तमाम अविभाज्य संख्याओ असमय संख्याओ हशे, तमाम असमय संख्याओ अविभाज्य संख्याओ हशे। बीजू खास के अविभाज्य संख्यानो सामान्य अवयव केटलो थाय? 1 थाय। कोई पण तमने आपेली संख्या असमय छे, दाखला के वर्गमूल में 5 असमय छे, तो आपेली संख्या अविभाज्य हशे, कारण के जो 5 असमय है तो 5 एक कई संख्या है? अविभाज्य। 5 ना भाग नहीं पड़े। ओके, એટલે તમને જે સંખ્યા અસમય સાબિત કરવાનું કહેશે, સૌથી પહેલાં તમે એના ઉપર નજર મારશો તો એ સંખ્યા કઈ હશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા હશે। અને બીજું, અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો આવશે? 1 જ આવશે। ચલો હવે દાખલા ઉપર જઈએ આપણે। चलो, प्रश्न नंबर 1 साबित करो कि वर्गमूल में 5 असमय संख्या है। હવે તમને કોઈ પણ દાખલો આલે તો તમારે અસમય કે તો એનું ઊંધું ધારવાનું કે ધારો કે વર્ગમૂળ में 5 એ સમય સંખ્યા છે। પહેલું વિધાન આ લખી રાખવાનું। ધારો કે વર્ગમૂળ में 5 એ શું છે? સમય સંખ્યા છે। તમને જે આલે એનું તમારે ઊંધું, અહીંયા વર્ગમૂળમાં 5 અસમય કીધું તો આપણે દરેક દાખલામાં શું ધારવાનું? એ સમય સંખ્યા છે। હવે આ સમય સંખ્યા હોય તો સમય સંખ્યાને આપણને ખબર છે કે સમય સંખ્યાને આપણે કયા સ્વરૂપમાં લખતા હતા? P/Q ના સ્વરૂપમાં લખી શકતા। ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયો મેં તમને સમજાવી હતું કે આ સમય સંખ્યા હોય તો તમે એને કયા સ્વરૂપે દર્શાવી શકો? P/Q ના સ્વરૂપે તમે દર્શાવી શકો છો। તો હવે એક કામ કરો, આ વર્ગમૂળમાં 5 સમય હોય तो वर्गमूल में 5, बीजू अहींया P/Q ना स्वरूप में एने लखी शकाय, पण आपणे दाखलानी अंदर तमने A/B आपेलुं छे तो अहींया तमे लखशो A/B। चम आवुं लखवानी जरूर पड़ी? कारण के हाल आ 5 समय संख्या है। समय संख्याने तमे P/Q ना स्वरूप में लखी शको अने अहींया दाखलानी अंदर P/Q नी जग्याए तमने A/B आपेलुं छे। अने बीजू खास के ज्यां A अने B ए अविभाज्य संख्याओ छे, अविभाज्य संख्याओं है। पहलो दाखलो एटले आपणे शांतिथी समजशुं एम। ओके, उतावळ नहीं करवी। चलो, मारो टार्गेट है तमने आवड़तुं होतुं होवी जोईए। चलो हवे एक काम करिए, आ 5 ना नीचे काई नथी, केटला मूकी दईए? आपणे 1 मूकी दईए। चलो हवे शुं करशे? चौकड़ी गुणाकार करिए। अहींथी आम आ बंनेनो चौकड़ी गुणाकार करिए। बीजू वर्गमूळवाળી साइडनो पाछे गुणाकार करवानो। आम नियम वर्गमूळ में 5 गुणिया B आवे, पण आपणे पहेला A आवे छे तो 1 नो गुणाकार कोनी साथे थाय? A साथे। तो 1 गुणिया A एटले A। आगळ वर्गमूल में 5 गुणिया B, तो वर्गमूल में 5 अने B याद राखजो, B
વર્ગમૂળમાં નહીં આવે કારણ કે એકલા વર્ગમૂળમાં 5 છે અને અહીંયા બરાબર છે તો છેદનો ગુણાકાર થાય નહીં. અહીંયા વચ્ચે પ્લસ અને માઇનસનો હોય ચિહ્ન તો છેદનો પણ તમારે ગુણાકાર કરવો પડે. ઓકે, ચલો હવે શું કરશું તો હવે એક કામ કરો, બંને બાજુ વર્ગ કરી નાખો. તો હવે લખું બંને બાજુ વર્ગ કરતા. તો હવે એક કામ કરો, બંને બાજુ વર્ગ કરો તો આ બાજુ એનો વર્ગ થાય અને આ બાજુ આખા પદનો વર્ગ થાય. તો અહીંયા લખી નાખું એનો વર્ગ બરાબર આ બાજુ વર્ગમૂળમાં 5 અને બી આખું પદ છે તો કૌંસ બારે વર્ગ. ચલો હવે એનો વર્ગ એમના એમ રહેશે, એના વર્ગનું સાદુરૂપ એનો વર્ગ. હવે અહીંયા વર્ગમૂળમાં 5નો વર્ગ થાય અને બીનો વર્ગ થાય, વર્ગમૂળમાં 5નો વર્ગ. બીજું કે વર્ગમૂળને નાબૂદ કરે તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? અહીંયા 5 આવશે. વર્ગમૂળના ઉપર 2 ઘાત હોય તો વર્ગમૂળને નાબૂદ કરે તો જવાબ કેટલો થઈ ગયો? 5. ઓકે, વર્ગમૂળમાં 3નો વર્ગ તો જવાબ કેટલો આવે? 3. વર્ગમૂળમાં 7નો વર્ગ તો જવાબ કેટલો આવે? 7. કારણ વર્ગમૂળને શું કરે? નાબૂદ કરે. અને અહીંયા બીનો પણ વર્ગ થાય તો અહીંયા બીનો વર્ગ. ચલો હવે આ જે આવ્યું આને આપણે કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. શું કહીએ આપણે? આને કહીએ સમીકરણ નંબર 1. ચલો હવે અહીંયા આપણે લખીશું પ્રમેય 1.2 મેં ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોની અંદર તમને સમજાયું હતું. શું સમજાયું હતું? કે આ 5 છે, આ 5 એ એના વર્ગનો પણ અવયવ થાય. 5 કોનો વર્ગ અવયવ થાય? એના વર્ગનો પણ અવયવ થાય. તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 5 એ એનો પણ અવયવ થાય. આપણે પ્રમેય 1.2 ની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શનમાં તમને મેં કીધું હતું એમ કે 5 એ અહીંયા એના વર્ગનો અવયવ થાય છે. તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 5 એ કોનો અવયવ થાય? એનો પણ અવયવ થાય. હવે આ વિધાન આપણે અહીંયા લખશું. અહીં 5 એ એના વર્ગનો અવયવ થાય છે. તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 5 એ એનો પણ અવયવ થશે. ચલો આટલા સુધી આપણો દાખલાનો પહેલો ટોપિક પતી ગયો. હવે એક કામ કરી લે. અહીંયા તમે જો એ બરાબર કેટલા હતા? 5b હતા. તો બીની જગ્યાએ તમે એક બીજો પૂર્ણાંક ધારો c. તો એ બરાબર 5b હતું. તો હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા એ બરાબર કેટલા ધારીએ? 5c ધારીએ. ધ્યાન આપજો, એ બરાબર 5b હતું તો એ બરાબર c. અને જ્યાં c એ શું છે? કોઈ અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે એટલે c એ શું છે? કોઈ અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે એટલે c એ કોઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. ચલો આગળ હવે પાછું કરશું બંને બાજુ વર્ગ કરતા. તો અહીંયા લખી નાખું બંને બાજુ વર્ગ કરતા. હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જ્યારે આવું સ્ટેપ આવ્યું હતું એ બરાબર 5b તો બંને બાજુ વર્ગ કર્યો હતો. તો હવે અહીંયા એ બરાબર બીની જગ્યાએ શું મૂક્યો? c. તો એ બરાબર 5c. હવે પાછું બંને બાજુ તમે વર્ગ કરો તો આ બાજુ એનો વર્ગ, આ બાજુ એનો વર્ગ અને આ બાજુ આખું પદ છે તો 5cનો વર્ગ. હવે ધ્યાન આપજો, અહીંયા એના વર્ગનું સાદુરૂપ એનો વર્ગ અને અહીંયા તમે જો 5નો પણ વર્ગ થાય તો 5નો વર્ગ કેટલો થાય? 25. ઓકે, 5 દુ 10 નહીં. ધ્યાન આપજો, ઘણા પાછા 5નો વર્ગ 5 દુ 10 કરી નાખે છે. કપાળ. ચલો 5નો વર્ગ 25 અને cનો વર્ગ એટલે cનો વર્ગ. 5નો વર્ગ એટલે 5 ગુણ્યા 5 એટલે પાયો 25. હવે એક કામ કરી દઈએ. અહીંયા આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 2. શું કહી દઉં? સમીકરણ નંબર 2. હવે એક કામ કરીએ આપણે સમીકરણ 1 અને 2 ને હરખાઈએ. તો તમે જુઓ આ સમીકરણ નંબર શું છે? અહીંયા ધ્યાન આપજો તમે. આ સમીકરણ નંબર શું છે? આપણું 1 છે. અને સમીકરણ 1માં કિંમત કોના બરાબર? એનો વર્ગ બરાબર 5bનો વર્ગ. એનો વર્ગ બરાબર 5bનો વર્ગ. અને અહીંયા તમે જુઓ શું છે? એનો વર્ગ બરાબર 5cનો વર્ગ. આ બંને કિંમત કોના બરાબર થાય છે? એનો વર્ગ. સમીકરણ 1માં એનો વર્ગ છે. સમીકરણ 1 અહીંયા પણ શું છે? એનો વર્ગ. તો એક કામ કરીએ, એનો વર્ગ બરાબર કેટલો છે? 5bનો વર્ગ. અને એનો વર્ગ બરાબર કેટલા છે? 25cનો વર્ગ. તો અહીંયા લખી નાખું સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. ચલો અહીંયા એના વર્ગની કિંમત કેટલી હતી? 5bનો વર્ગ. તો અહીંયા લખી નાખું છું 5bનો વર્ગ. અને અહીંયા એના વર્ગની કિંમત કેટલી હતી? 25cનો વર્ગ.
25cનો વર્ગ। બીજું બંનેને સામસામે લખવાની, ઇક્વલ કેમ કર્યું? કારણ કે બંને જગ્યાએ એના વર્ગ બરાબર કિંમત છે, તો એક બાજુ એના વર્ગની કિંમત હતી 5bનો વર્ગ, બીજી બાજુ એના વર્ગની કિંમત હતી 25cનો વર્ગ। હવે એક કામ કરી નાખો, અહીંયા બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય, તો 5 અહીંયા ગુણાકાર છે, ગુણાકાર જ્યારે સામે જશે એમાં જાય ભાગાકારમાં જતો રહે, તો માટે bનો વર્ગ બરાબર 25cનો વર્ગ ભાગ્યા અહીંયા 5 ગુણાકાર, ગુણાકાર જ્યારે સામે આવે છે એમાં જાય ભાગાકારની અંદર જતું રહેશે। હવે કોઈ ઉડે એવું ખરું એમ? દાખલામાં બીજું નથી ઉડાડવાનું કહું એમ। ચલો અહીંયા 5 5 25, તો 5 5 25 થઈ જશે। ચલો હવે અહીંયા વધ્યું શું? તો અહીંયા તમારું વધશે, અહીંયા વધશે તમે જો bનો વર્ગ બરાબર કેટલા વધ્યા? 5cનો વર્ગ, તો અહીંયા લખી નાખું 5cનો વર્ગ। હવે તમે ધ્યાન આપજો થોડું, આપણે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું હતું, તમે જુઓ શું હતું? aનો વર્ગ બરાબર 5bનો વર્ગ, એને સમીકરણ નંબર 1માં લખ્યું હતું, ઓકે। અને એમાં વિધાન લખ્યું હતું, અહીંયા 5ને ધ્યાને રાખીને હોમે લખ્યું હતું કે 5 એ એના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1 પોઈન્ટ બીજો 5 એ એનો પણ અવયવ થાય। તો અહીંયા તમે જો એના વર્ગ બરાબર કિંમત હતી, તો અહીંયા કોના બરાબર કિંમત છે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમારી કિંમત કોના બરાબર છે? બીના વર્ગ બરાબર। તો શું લખશે અહીંયા? 5 એ બીના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 5 એ કોનો અવયવ થાય? બીનો પણ અવયવ થાય। ચલો આવું આપણે લખીશું। હવે ધ્યાન આપજો તમે, ચલો લખાણ લખીએ, થોડું ધ્યાન આપજો। ઓકે, ચલો હવે આપણે લખાણમાં શું હતું અહીંયા? હવે તમે જો હતું શું? bનો વર્ગ બરાબર 5cનો વર્ગ, તો એકવાર અહીંયા લખી નાખું છું, ધ્યાન આપજો, bનો વર્ગ બરાબર 5cનો વર્ગ। ચલો હવે શું લખશો? 5 એ બીના વર્ગનો અવયવ થાય છે, અહીં 5 એ બીના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 5 એ કોનો અવયવ થાય? બીનો પણ અવયવ થાય। પ્રમેય 1.2 મુજબ 5 એ બીનો પણ અવયવ થશે। ઓકે, ચલો હવે આ હતું આપણું શું? બરોબર છે। હવે તમે જુઓ અહીંયા તમે થોડું ધ્યાન આપજો, આપણે પહેલા વિધાનની અંદર શું લખ્યું હતું? 5 એ એના વર્ગનો પણ અવયવ થાય છે, તેથી 5 એ એનો પણ અવયવ થાય છે, તો 5 એનો અવયવ પણ થાય છે, અને તમે જુઓ 5 એ બીનો પણ અવયવ થાય છે। અહીંયા લખ્યું હતું 5 એનો અવયવ છે, અહીંયા તમે જુઓ શું છે? 5 એ બીનો અવયવ થાય છે, એનો મતલબ એવું થાય કે 5 એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે। તો અહીં લખીશું, અહીં 5 એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે, સામાન્ય અવયવ થાય છે। ઓકે, 5 એ શું થાય છે? એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે। અહીં એ અને બી, હવે એ અને બી આપણે કઈ સંખ્યાઓ ધારી હતી? તમે જુઓ એ અને બી કઈ સંખ્યાઓ ધારી હતી? આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ ધારી હતી, ઓકે। અને અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય, ઓકે। તો લખીશું અહીં એ અને બી એ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, તેથી અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય। આગળ મેં તમને સમજાવ્યું છે, 1 થાય, કેટલું? 5 થાય નહીં, 5 થાય નહીં। હવે તમે જુઓ અહીંયા 5 એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે। હવે એ અને બી આપણે કઈ સંખ્યાઓ ધારી હતી? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ ધારી હતી, તો અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો આવે? 1 આવે, પોસ થાય નહીં। તો હવે એક કામ કરીએ, અહીં શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ। ચમ વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે? કારણ કે એ અને બી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, અને અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ 1 થાય, 5 થાય નહીં, ઓકે। તો અહીં શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે, એટલે કે ઉલટું થાય છે। તેથી આપણે કરેલી ધારણા વર્ગમૂળમાં પહોંચે સમય છે તે શું? ખોટી છે। તેથી સાબિત થાય છે કે વર્ગમૂળમાં પહોંચે અસમય સંખ્યાઓ છે। તો અહીંયા શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ। અહીં વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે, તેથી આપણે કરેલી
ધારણા વર્ગમૂળમાં પહોંચે સમય છે તે ખોટી છે. ઓકે, આપણે ધારણા કરી કે વર્ગમૂળમાં પહોંચ્યા સમય છે તે ખોટી છે. તેથી સાબિત થાય છે કે વર્ગમૂળમાં પહોંચ એ શું છે? અસમય સંખ્યા છે. અસમય સંખ્યા છે. અને આપણે સાબિત કરવાનું કે વર્ગમૂળ પહોંચ અસમય સંખ્યા છે, અને સાબિત પણ કર્યું કે વર્ગમૂળમાં પહોંચ શું છે? અસમય સંખ્યા છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો દાખલો કમ્પ્લીટલી પૂરો થાય છે. ઓકે, બીજું લખાણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો તો તમે લઈ શકો છો. અહીંયા ધ્યાન આપજો. લખાણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્ટેપ તમારે થોડા યાદ રાખવા પડશે. અને બીજું, હું માનું છું કે તમે હોશિયાર વિદ્યાર્થી છો. ઓકે, કેમ કે તમે આ ચેનલ પર વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, આટલી તકલીફ લઈ રહ્યા છો જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ નથી લેતા, એનો મતલબ તમે તમારા જીવનની અંદર કંઈક કરવા માગો છો. ઓકે, બીજું, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય છે, બરાબર છે, કે જે કામ કરવા માગતા નથી, અને ઘણા બધા તમારા જેવા ઇન્ટેલિજન્ટ વિદ્યાર્થી હોય છે કે જે લાઈફની અંદર કંઈક કરવા માગે, જેમનો કંઈક ગોલ છે. ઓકે, અને તમે તમારા લાઈફની અંદર તમારા મા બાપ માટે ઘણું બધું કરવા માગો છો, એટલા માટે આ દાખલો તમારા માટે હાર્ડ નથી એમ. ઓકે, તો તકલીફ લીધા વગર હવે એક કામ કરો, તમે 2-3 વાર લખી અને પ્રેક્ટિસ કરી નાખો, કારણ કે તમે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ, 100% તમારાથી આ કામ થશે એમ. ચલો હવે આપણે આગળના દાખલા ઉપર જઈશું એમ. બીજું, હવે આપણે આ દાખલાના નિયમો આવડી જાય એટલે ગભરાવાની ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે ભણવાની મજા આવશે થોડી. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય 1.1ની અંદર દાખલા 1.2ની અંદર દાખલા નંબર 1 જોયો. એના જેવો જો સેમ પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી ઉદાહરણ છે, ઉદાહરણ 3. ઓકે, ખાસ તૈયાર કરી લેજો, પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે. એટલા માટે સાબિત કરો કે વર્ગમૂળમાં 3 અસમય સંખ્યા છે. હવે આગળ આપણે વર્ગમૂળમાં પહોંચને સાબિત કર્યા હતા. હવે સૌથી પહેલાં ફરી હું તમને કહી દઉં કે કોઈ પણ સંખ્યા તમને કહે છે અસમય સંખ્યા છે, તો અહીંયા વર્ગમૂળમાં 3 અસમય સંખ્યા છે, તો એ અવિભાજ્ય સંખ્યા હશે. કઈ સંખ્યા હશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા હશે. ઓકે, પહેલાં 3 અવિભાજ્ય સંખ્યા હશે, અને અવિભાજ્ય સંખ્યા હશે એ જ શું હશે? અસમય સંખ્યા હશે. અને બીજું, આ 3ના ભાગ પડે કેટલા? 3 એકા 3. ઓકે, તો આ 3 અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. ઓકે, તો મગજની અંદર રાખજો કે જે તમને સંખ્યા અસમય સાબિત કરવાનું કહેશે એ પહેલાં શું હશે? અવિભાજ્ય, કારણ કે અવિભાજ્ય સંખ્યા એ જ અસમય સંખ્યા થાય, અને અસમય સંખ્યા એ જ અવિભાજ્ય સંખ્યા થાય. બીજું, અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય, કારણ કે એના ભાગ ન પડે, એ પોતાના ઘડિયામાં આવે, બીજા ઘડિયામાં આવે નહીં. ઓકે, આગળ નેક્સ્ટ જોઈએ. ચલો સાબિત કરો કે વર્ગમૂળમાં 3 અસમય સંખ્યા છે. તો આપણે આગળ જોયું હતું. ચલો તો એનાથી ઊંધું ધારીએ. પહેલાં વર્ગમૂળમાં 3 અસમય સંખ્યા છે, તો એ લખીશું, ધારો કે વર્ગમૂળમાં 3 એ સમય સંખ્યા છે. આપણે આવું ઓપોઝિટ લખતા હતા. ચલો હવે આ સમય સંખ્યા હોય તો સમય સંખ્યાને આપણે p/qના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ છીએ. તો વર્ગમૂળમાં 3 બરાબર p/qની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ? દાખલા માટે a ભાગ્યા b. ચમ આ સ્વરૂપમાં લખી? કારણ કે આ સમય સંખ્યા છે. સમય સંખ્યાને તમે p/qના સ્વરૂપમાં લખી શકો છો. દાખલાની અંદર p/qની જગ્યાએ a અને bનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, અને જ્યાં a અને b શું છે? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. જ્યાં a અને b એ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. સંખ્યાઓ કહેશો, પૂર્ણાંક કહેશો, આ બંને એક જ છે. અને આ બંને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય તો યાદ રાખજો a અને bનો સામાન્ય અવયવ 1 થશે. ચલો આગળ હવે એક કામ કરીએ. કોઈ થાય એવું નથી તો આના નીચે કોઈ ના હોય તો 1 મૂકી દઈએ. હવે ચોકડી ગુણાકાર થાય એવું છે ખાસ. બીજું, વર્ગમૂળ સાઈડનો પછી ગુણાકાર કરવાનો, વર્ગમૂળ વગર. પહેલાં નિયમમાં 3 ગુણ્યા bનો ગુણાકાર થાય, પણ વર્ગમૂળ છે એટલા માટે પહેલાં a ગુણ્યા 1, તો ચોકડી ગુણાકાર a ગુણ્યા 1 એટલે a. ચલો હવે બરાબરના બરાબર, વર્ગમૂળમાં 3 ગુણ્યા b, તો વર્ગમૂળમાં 3 અને b. ચલો આટલા સુધી આવી ગયા. બીજું યાદ રાખજો, આ b એ વર્ગમૂળમાં નથી, વર્ગમૂળમાં એકલા 3 છે, b વર્ગમૂળમાં નથી. હવે શું કરશે? બંને બાજુ વર્ગ કરતા, તો લખી દઈએ બંને બાજુ વર્ગ કરતા. ચલો બંને બાજુ શું કરશે? વર્ગ. તો આ પદનો પણ વર્ગ કરીશું ને આ પદનો પણ વર્ગ કરીશું, તો અહીંયા a નો વર્ગ થશે, અને અહીંયા વર્ગમૂળમાં 3 અને bનો વર્ગ થશે. હવે ધ્યાન આપજો, એના વર્ગનું સાદુરૂપ એમના એમ રહેશે, a નો વર્ગ. બીજું, અહીંયા બંને પદ છે, ઉપર ઘાત છે, તો વર્ગમૂળમાં 3નો વર્ગ થાય, bનો વર્ગ થાય, વર્ગમૂળમાં 3નો વર્ગ. બીજું, વર્ગમૂળને નાબૂદ કરે તો વર્ગમૂળમાં 3નો વર્ગ, એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 3 આવશે.
ઓકે, અને અહીંયા બીનો વર્ગ, બીના વર્ગનું સાદુરૂપ આવશે બીનો વર્ગ. ખાસ વર્ગમૂળમાં 3નો વર્ગ, તો વર્ગમૂળને નાબૂદ કરો તો 3 વધશે. વર્ગમૂળમાં 5નો વર્ગ કહે તો 5, વર્ગમૂળમાં 7નો વર્ગ કહે તો 7, વર્ગમૂળમાં 11નો વર્ગ કહે તો 11. કારણ વર્ગમૂળને નાબૂદ કરે, 2 ઘાત હોય તો એ વર્ગમૂળને ઉડાડ દે એમ. ચલો આગળ. હવે અહીંયા આવ્યું, એને કહી દઈએ આપણે સમીકરણ નંબર 1. શું કહી દઈએ? સમીકરણ નંબર 1. હવે થોડું ધ્યાન આપજો તમે. અહીંયા આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડશે. તો અહીંયા 3 એના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 3 એનો પણ અવયવ થાય. આગળ લખ્યું હતું એવું ને એવું લખીશું. સમીકરણ 1 આવે એટલે તરત આપણે લખાણ આવે. યાદ રાખજો સ્ટેપ થોડા. અહીં 3 એના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 3 કોનો અવયવ થાય? એનો પણ અવયવ થશે. ઓકે, 3 એના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 3 કોનો અવયવ થશે? એનો પણ અવયવ થશે. હવે આગળના સ્ટેપની અંદર જવું છે. તો હવે એક કામ કરો, અહીંયા એ બરાબર શું હતું? 3b. તો બીની જગ્યાએ 9 પૂર્ણાંક કયો ધારો? c ધારો. તો અહીંયા લખીશું આપણે a બરાબર 3c. શું? 3c, જ્યાં c એ અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. ઓકે, ચલો હવે ફરી પાછું તમે આવું સ્ટેપ આવ્યું હતું તો બંને બાજુ વર્ગ કર્યો હતો, તો ફરી આ સ્ટેપ આવ્યું તો બંને બાજુ વર્ગ કરતા. તો લખીશું અહીંયા બંને બાજુ વર્ગ કરતા. તો બંને બાજુ વર્ગ કરી નાખું અહીંયા. તો આ પદનો પણ વર્ગ કરું ને આ પદનો પણ વર્ગ કરું. તો અહીંયા એનો વર્ગ અને અહીંયા આખું પદ છે તો અહીંયા 3c અને આખા પદનો વર્ગ. ચલો હવે આ એના વર્ગનું સાદુરૂપ એનો વર્ગ, અને અહીંયા તમે જો 3નો વર્ગ થશે અને cનો વર્ગ થશે તો 3નો વર્ગ 9. 3નો વર્ગ મતલબ 3 ગુણ્યા 3. વર્ગ એટલે એનાની સંખ્યા 2 વખત ગુણવાની થાય તો 3નો વર્ગ 9. અને અહીંયા cનો વર્ગ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ નથી ખબર પડતી કે 3નો વર્ગ એટલે 3 દુ 6. વર્ગ એટલે એના એ સંખ્યાનો ગુણાકાર 2 વખત થાય. 3નો વર્ગ એટલે 3 ગુણ્યા 3 અને 3 તરી 9. આગળ ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ આપણે. આ જે આવ્યું એને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 2. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ચેક કરો. આ સમીકરણ અહીંયા 1 હતું એ એના વર્ગ બરાબર હતું, તો એનો વર્ગ બરાબર 3bનો વર્ગ. અને સમીકરણ જે 2 છે એ પણ કોના વર્ગ બરાબર છે? એનો વર્ગ બરાબર છે. એટલે બંને સમીકરણ એના વર્ગ બરાબર છે. તો અહીંયા લખું સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. કોના ઉપરથી? સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. ચલો તો બંને બાજુ કોના બરાબર કિંમત છે? એના વર્ગ બરાબર. અહીંયા એના વર્ગ બરાબર 3bનો વર્ગ છે, તો અહીંયા લખીશું 3bનો વર્ગ. અને અહીંયા તમે જુઓ એના વર્ગની કિંમત કેટલી છે? 9cનો વર્ગ. તો અહીંયા લખી નાખું 9cનો વર્ગ. આવું કેમ લખવાની જરૂર પડી? કારણ કે બંને કિંમત એના વર્ગ બરાબર હતી, એટલા માટે બંને શું કર્યું છે? અમે ઇક્વલ કર્યું છે. હવે શું કામ કરીશું? હવે એક કામ કરો, બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય. 3 અહીંયા ગુણાકારમાં, તો ગુણાકાર જ્યારે સામે આવે છે એમ જ ત્યારે ભાગાકારમાં. તો અહીંયા વચ્ચે શું? bનો વર્ગ. તો bનો વર્ગ બરાબર 9cનો વર્ગ. અને અહીંયા 3 ગુણાકાર છે. ગુણાકાર જ્યારે સામે આવે તો ભાગાકારમાં જતું રહે. અને ભાગાકારમાં અહીંયા તમે જો 3 તરી 9, અહીંયા 3 ઉડી જાય તો 3 તરી 9, 3 વચ્ચે. તો અહીંયા માટે bનો વર્ગ બરાબર કેટલા વધ્યા? અહીંયા 3cનો વર્ગ. તો અહીંયા 3cનો વર્ગ. હવે એક કામ કરીએ, જ્યારે આપણા જોડે આવું સ્ટેપ આવ્યું હતું એનો વર્ગ બરાબર 3bનો વર્ગ. ઓકે, તો આપણે 3ને ધ્યાનમાં રાખીને લખાણ લખ્યું હતું કે 3 એના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 3 એનો પણ અવયવ થાય. તો એવું ને એવું સેમ કન્ડિશન અહીંયા આવી ગઈ. તમે જુઓ તો અહીંયા લખીશું 3ને પકડીને રાખો તમે. ઓકે, જાય ના ને પકડીને રાખવાનું પૂછડું. 3 બીના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 3 બીનો પણ અવયવ થાય. ચલો લખાણ લખી દઈશું આપણે અહીં 3 બીના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 3 બીનો પણ અવયવ થશે. ઓકે,
ચલો 3a બીના વર્ગનો અવયવ થાય છે, તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 3a બીનો પણ અવયવ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સ્ટેટમેન્ટ તમે આ જુઓ તો 3a અહીંયા બીનો અવયવ છે અને તમે જુઓ અહીંયા પહેલા સ્ટેટમેન્ટની અંદર અહીંયા 3a એનો અવયવ છે. એનો મતલબ 3a એનો પણ અવયવ થાય છે અને અહીંયા 3a બીનો પણ અવયવ થાય છે. તો 3a એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે, હું એવું કહી શકું. ઓકે, ચલો તો લખીએ. અહીંયા લખીશું આપણે. ધ્યાન આપજો, થોડું લખાણ લખું છું, ધ્યાન આપજો. અહીં 3a એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે. સામાન્ય અવયવ થાય છે. બીજું એ અને બી કઈ સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. અને અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. ઓકે, અહીં એ અને બી એ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, તેથી તેનો સામાન્ય અવયવ 1 થાય. ઓકે, ચલો 1 થાય. હવે તમે જો 3a એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ છે. બીજું એ અને બી શું છે? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. આપણે ધાર્યું હતું પહેલાં જ્યારે શરૂઆત કરી દાખલાની ત્યારે. હવે તમે જુઓ આ એ અને બી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ, તેનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. અહીંયા તમે જો કેટલો થાય છે? 3 થાય છે. ઓકે, એ અને બી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, તો એનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. અહીંયા તમે જો એ અને બીનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 3 થાય. 3 થાય ને કેટલો થાય? 1 થાય. તો અહીંયા શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તો આપણે કરેલી ધારણા વર્ગમૂળમાં 3 એ સમમેય સંખ્યા છે તે શું છે? ખોટી છે. તેથી સાબિત થાય છે કે વર્ગમૂળમાં 3 એ શું છે? અસમમેય સંખ્યા છે. લખીશું અહીં વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તેથી આપણે કરેલી ધારણા વર્ગમૂળમાં 3 એ સમમેય સંખ્યા છે તે શું છે? ખોટી છે. આપણે એવું કીધું હતું કે વર્ગમૂળમાં 3 સમમેય સંખ્યા છે તે શું છે? ખોટી છે. ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરી નાખો. તેથી સાબિત થાય છે કે વર્ગમૂળમાં 3 એ શું છે? અસમમેય સંખ્યા છે. અસમમેય સંખ્યા છે. ઓકે, ચાલો અહીં શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તેથી આપણે કરેલી ધારણા વર્ગમૂળમાં 3 એ સમમેય સંખ્યા છે તે શું છે? ખોટી છે. તેથી સાબિત થાય છે કે વર્ગમૂળમાં 3 એ શું છે? અસમમેય સંખ્યા છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું ઉદાહરણ ઇઝી છે, તમે ખાલી થોડી પ્રેક્ટિસ કરો. બીજું લખવાની આદત પાડજો, કારણ કે લખશો તો તમને યાદ રહેશે. જો તમે વિડીયો જોઈને જતા રહ્યા તો કદી જીવનની અંદર આ દાખલો નહીં આવડે, ગણિત પણ નહીં આવડે. કારણ કે ગણિત એ પ્રેક્ટિસનો વિષય છે. તમારે ઘરે 2, 3, 4 વાર 5 વાર લખવું પડશે. લખશો તો 100% તમને યાદ રહેશે. સ્ક્રીનશોટ લેવો તમે લઈ શકો છો. ચલો અહીંયા તમે સ્ક્રીનશોટ લેવો તો લઈ શકો છો. સાબિત કરો કે ચલો અહીંયા આપણું ઉદાહરણ 3 પૂરું થાય છે. ચલો આગળના દાખલા માટે આગળના વિડીયોની અંદર બીજું ચેનલ પર નવા હો તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો. અને બીજું તમને ખબર પડતી હોય, મારી મેથડ સેટ થતી હોય તો કોમેન્ટ મારવાની થોડી આદત પાડો, તો મને ખબર પડે કે તમે ભણો છો, તમને ખબર પડે છે એમ.